ਜਸਟਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ KP ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਸ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਡ ਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਮੌਕੇ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ जिस तरीके ਨਾਲ मुख्य मंत्री चंद सिंह चन्नी ते शब्दी हमले किए है, चन्नी साहब नाराज़ हो गया। चन्नी साहब कहते हैं बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मेरे घरों थोड़ी कुछ मिले जोड़े मेरे ते इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। बेईमान वाली जी लड़ाई है की है, जो बेईमान वाला वार किया सीगा अरविंद केजरीवाल ने, उससे ज़्यादा रोस जताया मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ते मानहानि का मुकदमा ठोकूंगा, मैं पार्टी तो परमिशन लई मंगी है। ये सारे सवाल होने लाजमी है। बड़ा सवाल यही होगा, चन्नी वर्सेस केजरीवाल क्यों? पहला बयानबाजियां सुन लीजिए हो की रही ने। मैं अपनी पार्टी नूं बेनती की है कि मैनू परमिशन दो, मैं इहदे ते मानहानि का दावा करना, मैनू मजबूरन करना पै रहा। मैं पहला नहीं मानहानि का करया, इन्हें मेरी धीआं भैणां वास्ते भी कह लिया, मैं जद नहीं बोलिया। हुण इह मैनू बेईमान दस रहा, सीधा लिखिया इन्हें अपनी फेसबुक ते कि जी ये बेईमान बंदा है, ये आम आदमी नहीं, ये बेईमान है। किन्ना क चलेगा, किस तरीके नाल करनगे? चरणजीत सिंह चन्नी साहब आम आदमी नहीं, बेईमान आदमी है। मैं चन्नी साहब से पूछना चाहता हूं कि मैंने आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आपने अभी तक नहीं बताया कि आपके भतीजे के घर से 10 करोड़ नकद कैश कहां से आया, वो कहां से कमाया गया? वो मुख्यमंत्री चन्नी दी अपना भांजा है, सारा काम चन्नी दा संभालण वाला। मैं असी लगातार तुहानू कह रहे सी कि जेड़ा हैगा अपना जेड़ा हैगा चन्नी सब तो वड्डा रेत माफिया चन्नी है, सारी कलैक्शन वो करदा ते तुहाडे सामने है। एक रेड विच कल्ले वाले एक घर च 10 करोड़ मिलिया। जे मुरिंडे चन्नी दे घर च रेड पै जांदी तो मैं लगता 100 करोड़ इकट्ठा मिलना सी इहदे घरे। रेत की सीट है कि सीमेंट की सीट है? वो भांजे वाली सीट है कि मामी? बड़ा सवाल इस डिबेट के असीं पुछांगे कि पंजाब के सियासी दंगल में माइनिंग तो मानहानि के मुकदमे तक क्यों पहुंचे मुख्य मंत्री। इस सवाल पर बहस होगी, जो पैनल साडे नालों तुहाडा तारुफ कराने तो उस तो बाद डिबेट शुरू करांगे। हरचंद सिंह बाठ सीनियर एडवोकेट ने। बाठ साहब इस पॉलिटिक्स में भी चंगी तरह समझते हैं, पर यह लीगली ही गल ज़्यादा करनगे। बाठ साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर वकील ने। अर्शप्रीत सिंह खड़ियाल कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है। मिस्टर खड़ियाल तुहाडा बहुत स्वागत है। राजा अमरदीप सिंह आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है। राजा अमरदीप बड़े लंबे चिर बाद साडे नाल बैठ रहे। राजा अमरदीप तुहाडा बहुत स्वागत है। अमन एरी श्रोमणी अकाली दल के बुलारे ने, यह पहली बार साडे नाल बैठ रहे हैं। अमन एरी तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल बाठ साहब तुहानू करना चाहूँगा। बाठ साहब मैं पोलिटिकल लोगों को बाद जाऊँगा, पहला तुहाडे तो समझ ला लीगली की कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई हो सकती है जां एक दूजे नूं डरावा दिता जा रहा? देखो KP सिंह जी, जेड़ा कानून है ना वो बड़ा साफ है इस इशू के उत्ते कि जेड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन का राइट जेड़ा वा संविधान दे साडे जेड़ा आर्टिकल 19 है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸਪੀਚ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀ 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 ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਟੇਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ दो रस्ते ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮੰਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ 20 ਕਰੋੜ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ,
ਕਿੰਨੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਠੋਕੂੰਗਾ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਭ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਮ ਸੋ ਸੌਰੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਭੱਟ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 2 ਰੈਮਡੀਜ਼ ਇਹਦੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਰੈਮਡੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 499 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 500 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਦੋਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਡਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹਾਰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੀਗਲੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਮੇਜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਠੋਕ ਦਾਂਗੇ? ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿ ਨੈਫਿਊ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ, ਪਲਾਂਟਡ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਹੈ। It's a matter of inquiry because principle of natural justice ਕਹਿੰਦਾ one is to be presumed innocent until proven guilty। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਟੀ, ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਟਵਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੈਫਿਊ, ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ, ਡੀਐਮਕੇ ਚੀਫ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ,
ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਬਣਦੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਲਾਏ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ IT ED ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ED ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 7 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੈਫਿਊ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਕੁਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਨਥਿੰਗ ਐਟ ਆਲ। ECIR ਹੋਈ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਲੂ ਮਡ ਸਲਿੰਗਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਚ ਹੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ PM ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਤੇ ਬਿਫਿਟਿੰਗ ਰਿਪਲਾਈ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਪੈਂਦੀ ਮਰਿੰਡੇ ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੀਏ KP ਜੀ, ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਾਈਲ ਅ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਸੂਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਫੇਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, BJP ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ KP ਜੀ, ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣਾ BJP ਆਪਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, BJP ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਚੋਇਸ। ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਸੂਟ ਪਾਉਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ED ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਈ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਟੋਟਲ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ED ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲਾਵ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਘਟੂਗੀ? ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਉਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ 32 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 32 ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਰਾਜਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਰਾਜਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲੀ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਰਾਜਨ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਰਾਜਨ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਨ ਜੀ ਸੁਣੋ ਨਾ ਸਰ, ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲਾਓ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਸਰ। ਰਾਜਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਕੇਸ ਠੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ। ਭੁਗਤੋਗੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋਗੇ? ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ FIR ਕਰਨਗੇ, ਤੇ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧ ਜੂਗਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਮੈਂ ਸਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਿਸਟਰ ਮਜੀਠੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਆਪੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਸਰ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਵਾਲ ਸਰ, ਰਾਜਨ ਜੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼। ਅਮਨ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੰਟਸ਼ਿਪ ਮੈਚ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਅਮਨ ਜੀ ਸਰ
जी सर, आ रही है मेरी ਬੋਲੋ मेरी आवाज आ रही सर? ਬੋਲੋ 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 जी जी। ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਮੈਚ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੌਰੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਦੇਰ। ਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। ਹਾਂ ਅਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਆਫ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਕੇਸ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੰਨੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਫੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ? ਅਮਨ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਏਡੀ ਦੀ। ਅਮਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਕਹੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਨੇ ਮਰਿੰਡੇ ਜੇ ਰੇਡ ਮਾਰਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਗੀ, ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਨ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਵਾਬ, ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ? ਅਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਜਾਂ ਕੇਸ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖਡਿਆਲ, ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਰੇਡ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਸੂਟ, ਇਹਦੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਗਰੀਵ ਕੀਤਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ACB ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੈਫਿਊ ਜੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ACB ਅਰੈਸਟਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੈਫਿਊ ਇਨ PWD ਸਕੈਮ ਮਈ 11 2018 ਨੂੰ ਹੋਇਆ 357 ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆਪਣਾ ਢੀਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਫਿਊ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੂਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਨਾਲੇ ਮਾਫੀ ਸਿਰਫ ਮਿਸਟਰ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, 4-5 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜੀ 4-5 ਚੀਫ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੁਣੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਚੀਫਡਮ ਛੱਡਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਵਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਨ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਫਿਊ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਰੇਡ ਪਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੇਡ ਪਾਈ ਸੀ 10 ਮਫਲਰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖਡਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਂਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਪਾਈ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਲੀਗਲੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਰੇਡ ਪਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੀਗਲੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਰਾਜਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਰਾਜਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ। ਰਾਜਨ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰੇਡ ਪਾਈ, ਉਹ ਸਰ ਰੇਡ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਰਾਜਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਰਾਜਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਐ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਸਰ। ਸਰ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਕਹਤਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਜਨਤਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਾਜਨ ਜੀ, ਉਸ ਖੱਡ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰੋ
ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ। ਰਾਜਨ ਜੀ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਜੀ। ਚਲੋ ਰਾਜਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਮਨ ਹੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਸਰ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਨਵਿੰਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਨਵਿੰਸ ਲੈ ਕੇ ਖੱਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ 'ਚ ਰੇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਰ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਮਨ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਰ? ਜੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ? ਅਮਨ ਜੀ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੀ ਲਾਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਲੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੇਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਸਰ? ਸਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਇਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਵੀ ਇਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਕੀ ਸੀ ਸਰ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ 11-12 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ ਰੇਤ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅਮਾਉਂਟ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ ਰੇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੇਮ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੇਮ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਖੜਿਆਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ। ਕੋਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 100 ਨਹੀਂ 110% ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਾਗ ਛਵੀ ਹੈ, ऑनेस्ट व्यक्ति ने ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਰੈਸਟ, ਕੋਈ ਵੀ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ CM ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ED ਦੀ ਰੇਡ ਪੈ ਗਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਜੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਫਿਊ ਸੀ ਵਿਨੇ ਬਾਂਸਲ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਿਨੇ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ PWD ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਫ ਰੋਡਸ ਐਂਡ ਸੀਵਰ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਹ ਨੈਫਿਊ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਡਿਸਹੋਨੈਸਟ ਮੈਨ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਲੌਜੀਕਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਨ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਲੌਜੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਗਏ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਤੇ ਜੇ ਰੇਡ ਪਈ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਨਿਬੜ ਲੂਗਾ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪੇ ਨਿਬੜੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀਗਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ KP ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਨੰਬਰ 1 ਨੈਫਿਊ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਕੋਈ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਜਨ ਅਮਰਦੀਪ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਰਾਜਨ ਅਮਰਦੀਪ, ਉਸ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਹੀ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜਾ ਵਿਦਆਊਟ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੰਨੀ ਆਪ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਕੋਈ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਫਰਦਾਫਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ। ਸਰ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਜਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਰ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਈਡੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ? ਆਈਡੀ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣਾ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਵਕੀਲ ਦੀ ਰਾਏ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਤੀ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰ ਸਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਰੋ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਸਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਜੋੜ ਕੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸੈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਆ ਇਹ ਅਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੱਸੂਗੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ? ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਂਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਨਾਨ ਕੋਗਨਾਈਜ਼ੇਬਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਡੈਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਰੈਮਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਦੇ ਹੈਵ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਵੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਚੰਨੀ ਵਰਸਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਉਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਅਮਨ ਹੈਰੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਮਨ ਹੈਰੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਅਮਨ ਹੈਰੀ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਇਹ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 111 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦਾ ਰੇਡ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੋਲੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਡਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੀਐਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਨ ਹੈਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਨ ਹੈਰੀ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਰ ਅਮਨ ਹੈਰੀ? ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਕਿਤੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਨ ਹੈਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਜੀਠੀਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਭਗੌੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲਈ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਏ? ਸਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਈ ਹੈ ਲਿਖੀ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਪਾਣ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਮਨ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਸਰ ਬੜੀ ਗੁੰਝਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਇਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਨ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਨ ਜੀ ਜਲਦੀ ਸਮੇਟਿਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮੇਟ ਲਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬਿਆਨ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲੂਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲੂਗੀ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਪਟ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 100 ਟਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਏ ਸੀ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ, ਉਹ 20 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਨ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾ ਕਰੋ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਰਾਜਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ
20 ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 20 ਚੋਂ ਵੀ 10 ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। 4 ਸੰਸਦ ਚੋਂ 3 ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ, 3 ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰਸ ਚੋਂ 2 ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਰਾਜਨ ਜੀ ਆਪਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਰਾਜਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਦੁਰਸਤ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਦੁਰਸਤ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਰਵ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 25-30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਐਸਐਸਐਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 2 ਠੀਕ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਨ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਰਾਜਨ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਰਾਜਨ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਾਜਨ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਰਾਜਨ ਜੀ ਏਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਜਨ ਜੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸਰ, ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਸਜੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲੇ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਾਲੇ? ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ? ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਰਾਜਨ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਫਟਾਫਟ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼, 30 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ। 110 ਦਿਨ ਦੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਝੂਠ, ਰਾਜਨੀਤ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਚੰਨੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਨ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ ਰਾਜਨ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਰਾਜਨ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਰਾਜਨ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਹਿਸ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਆ ਸਰ, ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸਰ ਇੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਫੇਅਰਲੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿ ਦੋ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕਸੁੱਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿਸਟਰ ਬਾਟ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਸਟਰ ਰਾਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਅਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਹਿਸਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।